میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، اس جھلساتی دھوپ میں کسی بھی انسان کا کھڑا ہونا یہاں مشکل تھا۔ مجھ پر میرے گھر کی ساری بکریوں کی ذمہ داری تھی، میں انہیں چارہ ڈالا کرتی تھی۔ آج مجھے کچھ ہی دیر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس وقت مجھے چارہ کاٹنے آنا پڑا۔ ساس کے تانوں سے بچنے کے لیے میں جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی، مگر اس بچے کی آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں فوراً اس آواز کی سمت بڑھنے لگی جہاں سے مجھے آواز سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کس کا بچہ ہے اور اتنا زور زور سے رو رہا ہے۔ میں بانجھ تھی مگر نہ جانے کیوں میرے اندر ممتا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی کسی بچے کے رونے کی آواز سنتی تھی میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا اور فوراً میرے لبوں پر دعا آ جاتی تھی کہ کاش میرے یہاں بھی اولاد ہو جائے اور میں اپنے شوہر کا دل جیت سکوں۔ اٹھتے بیٹھتے میری ساس کے تانوں نے ویسے میرا جینا دوپہر کر رکھا تھا۔ 2 سال کے انتظار کے بعد بھی میں ابھی تک بے اولاد تھی۔ کہیں کوئی پیر دیکھتی تو اس سے دعا کروانے لگ جاتی، اکثر فقیروں کو کھانا کھلاتی اور ان سے بھی ایک ہی التجا کرتی کہ بابا میرے لیے دعا کر دیں، میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں کوئی مہنگا علاج کروا سکوں۔ 1-2 بار شوہر کی منت سماجت کر کے ان کے ساتھ شہر گئی تھی، مگر اتنا مہنگا علاج سن کر مجھے واپس آنا پڑا۔ غربت کی چکی میں پستے ہوئے 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی، وہ بھی سارا دن کام کرنے کے بعد۔ اب جب میں نے اس بچے کی آواز سنی تو میرا دل پگھل گیا اور میں بھاگتی ہوئی اس درخت کے نیچے آئی جہاں پر بچہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے اٹھایا اور اسے چپ کروانے کے لیے اپنے سینے کے ساتھ سہلانے لگی۔ بچہ نہایت خوبصورت تھا، میرے سینے سے لگاتے ساتھ ہی چپ ہو گیا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے مجھے یکٹک گھورنے لگا جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے رونے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کافی دیر سے بھوکا پیاسا رہا ہے۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور ایک ہاتھ میں گھاس کی گٹری اٹھائی اور گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ میرا نام فوزیہ ہے اور میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہ محرومی میرے دل میں ایک گہرا خلا پیدا کر چکی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں اپنے سسرال میں رہتی ہوں جہاں گاؤں کی زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتی ہوں۔ صبح سویرے اٹھ کر نہر پر کپڑے دھونے پڑتے تو وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور پانی کا شور میرے دل کو کچھ دیر کے لیے سکون دیتا، لیکن جب میں واپس آتی تو وہی بے چینی مجھ پر پھر سے حاوی ہو جاتی۔ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مل کر گھاس کاٹتی، کھیتوں میں کام کرتی اور کبھی کبھار گاؤں کے بچوں کو کہانیاں بھی سنایا کرتی۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک معصومیت چھائی ہوتی، وہ کبھی بھی کسی بات کا پلٹ کر تانا نہیں دیتے تھے، ہمیشہ اپنی معصومیت والی باتوں سے دل کو خوش کر دیتے۔ اسی لیے مجھے بچوں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند ہوتا۔ میری زندگی کا ہر دن ایک جیسا ہی ہوتا، لیکن دل کے اندر ایک درد ہمیشہ موجود رہتا۔ جب بھی میں دوسرے بچوں کو دیکھتی ہوں میرا دل ٹوٹ سا جاتا ہے، خاص کر کے جب میری جیٹھانی کے بچے کھیلتے ہیں اور ہنستے ہیں تو ان کی خوشیاں میرے دل کی گہرائیوں میں چھپے غم کو اور زیادہ اجاگر کر دیتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں پھر سے یہ چنگاری بھڑکنے لگتی ہے کہ کاش میرا بھی ایک بچہ ہوتا جو میرے اس سونے آنگن کو ہرا کر دیتا۔ میں بھی دن رات اس کی خدمت کرتی، اس کے مستقبل کے خواب دیکھتی۔ میری ساس کے تانے بھی میری زندگی کو مزید مشکل بنا دیتے۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ میں ان کے بیٹے کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ ان کی باتیں میرے دل کو چیر کے رکھ دیتی ہیں اور میں خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں۔ اوپر سے غربت کی مار جس نے ہماری زندگی کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑتا اور کبھی کبھار کھانے کے لیے بھی پیسے کم پڑ جاتے۔ کبھی کبھار رات کے وقت جب سب سو جاتے میں چپکے چپکے اپنے آنسو پونچھتی، خدا سے دعا کرتی کہ وہ مجھے بھی اولاد کی خوشی نصیب کرے۔ میرے دل کی یہ آرزو ہے کہ ایک دن میرے بھی آنگن میں بچوں کی ہنسی گونجے اور میں بھی ایک مکمل عورت بن سکوں۔ پھر ایک دن عجیب سا ہوا جس نے میری زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اس دن جب میں بکریوں کے لیے گھاس کاٹنے گئی دل میں بے پناہ دکھ تھا، کیونکہ صبح کو ساس نے بہت زیادہ باتیں سنائی تھی۔ ان کے تانوں نے میرے دل کو اور زیادہ بوجھل کر دیا اور میں اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کھیتوں کی طرف نکل آئی۔
खेतों में जाकर मैंने काम का बहाना बनाकर दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश की। मैंने घास काटनी शुरू कर दी और काम में मशगूल हो गई ताकि अपनी तकलीफ भूल सकूं। अचानक मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने काम छोड़कर आवाज की सिमत बढ़ना शुरू कर दिया। खेतों में आगे बढ़ते हुए मैंने चारों तरफ देखा और आखिरकार एक छोटे से बच्चे को देखा जो एक दरख्त के नीचे पड़ा हुआ था। बच्चा बहुत रो रहा था और उसकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चे का रोना सुनकर मेरे दिल का बोझ कुछ कम हुआ और मुझे उसकी देखभाल का ख्याल आया कि कैसे भी करके मैं अपने जहन को तब्दील करना चाहती थी। मैं थक चुकी थी रोज के मामूल से। मैंने सोचा कि शायद खुदा ने मेरी दुआओं का जवाब दिया है और उस बच्चे को मेरी जिंदगी में भेजकर एक मौका दिया है कि मैं उसकी परवरिश कर सकूं। मैंने उसे आराम से उठाया और घर की तरफ रवाना हो गई, दिल में एक नई उम्मीद और खुशी के साथ। आसपास कोई भी मौजूद नहीं था और बच्चा निहायत खूबसूरत था। मैंने उस मासूम बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और घर ले आई। रास्ते भर मेरे दिल में कई ख्यालात आते रहे, लेकिन एक ही बात मेरे जहन में रही कि जिसका भी ये बच्चा होगा वो खुद आकर उसे ले जाएंगे। घर पहुंचकर मैंने बच्चे को आराम से एक कमरे में लिटा दिया और खुद अपनी सास का सामना करने के लिए तैयार हो गई। जब सास कमरे में आई और बच्चे को देखा तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बच्चा कहाँ से आया? उन्होंने सख्ती से पूछा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे खेतों में काम के दौरान मुझे ये बच्चा मिला और इसके आसपास भी कोई मौजूद नहीं था। सास कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हमें इंतजार करना होगा, शायद कोई आकर इसे लेने आए। उनकी आवाज में हैरत और शक दोनों मौजूद थे। मैंने दिल में दुआ की कि जो भी हो इस बच्चे की हिफाजत हो और उसका हक मिले। बच्चा बहुत रो रहा था। मैंने जल्दी से बकरी का दूध निकाला और चम्मच की मदद से उसे पिलाने लगी। बच्चा दूध पीते ही थोड़ा पुरसकून हो गया, लेकिन मेरे जहन में हजारों सवालात उठने लगे। ये बच्चा किसका होगा? यहाँ कैसे पहुंचा? क्या कोई इसे तलाश कर रहा होगा? मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मैं बेसब्री से अपने शौहर का इंतजार करने लगी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि वो जल्दी आए ताकि मैं उनसे मशवरा कर सकूं कि हमें क्या करना चाहिए। बच्चे को सीने से लगाए हुए मैं वक्त गुजरने का इंतजार करती रही। दिल में एक अजीब सी हलचल और आंखों में एक नई उम्मीद के साथ मेरा हर लम्हा गुजर रहा था। मेरी सास की नजरें मुझे जैसे काट रही थी। वो चाहती थी कि मैं फौरन उस बच्चे को वापस छोड़ाऊं जहां से उठाया था। उनकी नजरें मुझ पर जमी रहीं, जैसे वो मेरे दिल की हालत को जांचने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अगर ये बच्चा वाकई लावारिस हुआ तो मैं ही इसकी परवरिश करूंगी। मैंने बच्चे को सीने से लगाया और अपनी सास की आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, अगर कोई इस बच्चे को लेने नहीं आया तो मैं इसे अपना लूंगी। मेरे अल्फाज में एक अज़म था और शायद मेरी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने एहसास को खामोश करवा दिया। सास ने कुछ देर तक कुछ भी नहीं कहा, फिर उन्होंने सर झटका और कमरे से बाहर चली गई। उनकी खामोशी में बहुत कुछ छुपा था, लेकिन मैं जानती थी कि यह वक्त मेरे लिए आजमाइश का था। मुझे मालूम था कि इस फैसले पर कायम रहने के लिए मुझे अपने शौहर का साथ चाहिए। वही मेरे उस अज़म को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते थे। मैंने दिल में दुआ की कि वो जल्दी से घर आ जाए ताकि हम मिलकर बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में फैसला कर सकें। शाम का वक्त हो चुका था और मैं बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। बच्चे की मासूमियत और उसकी नन्ही मुस्कुराहट ने मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। मुझे यकीन था कि खुदा ने उसे मेरी जिंदगी में किसी खास मकसद के तहत भेजा है। जैसे ही मैं अपने शौहर के कदमों की आवाज सुनी, मैंने बच्चे को प्यार से देखा और दिल में फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं इस मासूम की हिफाजत करूंगी और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगी। दरवाजे पर कदमों की आवाज सुनकर मैंने तेजी से बच्चे को सीने से लगाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब मेरे शौहर अंदर आए, मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ अहम बात करनी है। उनकी आंखों में सवाल थे और मैं जानती थी कि हमें मिलकर उस बच्चे के बारे में फैसला करना होगा। मेरे शौहर को उस बच्चे पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन उनकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वो कहने लगे, हम गरीब लोग हैं फौजिया, कल को कोई मुसीबत आई तो कैसे संभालेंगे?
ہمارے پاس تو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ ان کے الفاظ نے میرے دل پر ایک بوجھ ڈال دیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے ہمارے حالات مشکل ہیں، لیکن شاید اس بچے کے آنے سے ہماری زندگی میں کچھ بہتری آ جائے۔ یہ ایک اللہ کی امانت ہے اور میں دل سے چاہتی ہوں کہ ہم اسے اپنا لیں۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں ابھی بھی شکوک و شبہات تھے، لیکن ان کی محبت اور میری خواہش کے سامنے وہ خاموش رہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم مل کر اسے سنبھالیں گے۔ اللہ نے ہمیں اس کی ذمہ داری دی ہے اور وہی ہماری مدد کرے گا۔ ہم اس معصوم کی پرورش کریں گے اور اسے ایک اچھا مستقبل دیں گے۔ میرے شوہر نے گہری سانس لیتے ہوئے میری بات سنی اور پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو ہم اسے اپنا لیں گے، لیکن ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی اور دعا کرنی ہوگی کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ ان کے الفاظ سن کر میرے دل میں ایک نئی امید کی کرن پھوٹ پڑی۔ میں نے بچے کو پیار سے دیکھا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے سوچا کہ زندگی کی مشکلات کا سامنا ہم مل کر کریں گے اور اس معصوم کی پرورش ہماری زندگی کا ایک نیا مقصد بن جائے گی۔ اور یوں فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ نومولود بچہ ہمارے ہی گھر پل کر جوان ہوگا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے اولاد میسر آ گئی تھی۔ اللہ نے میری گود بھر دی تھی اور اسی لیے میں بہت خوش تھی۔ میں نے اس بچے کو اپنی گائے کا دودھ نکال کر پلایا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ سو گیا۔ ایسی پرسکون اور گہری نیند کے رشک آنے لگے۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور اس کے گرد تکیہ برابر کر کے باہر آ گئی۔ ایک ممتا کا احساس میرے دل میں جاگ رہا تھا۔ جلدی جلدی گھر کے کام سمیٹنے کے دوران بھی مجھے اسی کا خیال تھا۔ بار بار میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ابھی اٹھا کہ نہیں، کہیں وہ اٹھ نہ جائے، اس کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ میرے ذہن میں ایک ماں کی طرح فکر مندی چل رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد جب اسے دیکھنے کمرے میں آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جہاں پر وہ بچہ لیٹا ہوا تھا اس کے ارد گرد روشنی کا ایک حالہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نور ہی نور ہو۔ بے اختیار میں اسے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر بھی نور پھیلا ہوا تھا اور ارد گرد کا حصہ اتنا نورانی محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے ہاتھ لگاؤں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ہاتھ لگانے سے وہ میلا ہو جائے گا۔ میں یکٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ میرے دل کے جذبات عجیب سے ہو گئے تھے اور سارے دل میں ایک بے چینی پھیل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن پھر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ بچہ ابھی تک سو رہا تھا جس کا ہم نے کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ اور پھر شام کو جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے کہا کہ میں اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتی ہوں، آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ اور پھر ہم دونوں کی باہمی مشاورت سے ہم نے اس کا نام احمد رکھا۔ میرے شوہر اس بچے کو گود میں اٹھا کر کھیلنے لگے اور کہنے لگے، ارے یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، نہ روتا ہے نہ تنگ کرتا ہے۔ میں تو حیران ہوں، اور پھر اسے گود میں اٹھاؤں تو دل میں ایک عجیب سا احساس جاگتا ہے، جیسے اس کے دل سے الگ سی محبت پھوٹ رہی ہو۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے خود بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ میں نے جتنی بار اسے گود میں اٹھایا تھا مجھے کچھ الگ محسوس ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس بچے کے ساتھ کچھ خاص طاقتیں ہیں جو اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اور یہی بات میں نے اپنے شوہر سے کہہ دی۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے اس کے پاس کچھ خاص طاقتیں ہیں جو اس کی حفاظت کر رہی ہیں، ورنہ آج کل اتنے نورانی اور خوبصورت بچے کہاں دکھائی دیتے ہیں۔ پھر میں آپ کو آج دوپہر کا واقعہ بتاتی ہوں۔ میں نے جب اپنے شوہر کو دوپہر والی بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے کوئی بڑا امتحان نہ بن جائے، ہم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ میرے شوہر نے ڈرتے ہوئے جب یہ بات کہی تو ایک لمحے کے لیے میرا بھی دل کانپ اٹھا، لیکن میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بچہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ویسے بھی اب میں اسے ساری زندگی خود سے دور نہیں کروں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے میں نے بے اختیار احمد کو سینے سے لگا لیا اور میرے سینے سے لگتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ اسی گھر میں رہنے لگا اور اسی گھر کا حصہ بن گیا۔ اسے گھر میں وہی حیثیت حاصل تھی جو ہمارے بچے کو ہوتی۔ میرا تو سارا دن اس کی ناز برداریوں میں گزر جاتا، بہت مشکل سے گھر کے کام ہو پاتے۔ آج بھی عصر کے بعد
जब मैं गायों का दूध निकालने के लिए आई तो अहमद के रोने की आवाज आई। मैंने जल्दी से थोड़ा सा दूध निकालकर उसे चम्मच के साथ पिलाया और दोबारा से गायों के पास आ गई और उनका दूध निकालने लगी। मैंने महसूस किया था कि जब से अहमद उस घर में आया था तब से उन गायों का दूध बढ़ता जा रहा था। अहमद जितना दूध पीता वो गायें उससे ज्यादा दूध देने लगी थी। अहमद को दूध बहुत पसंद था और वो अच्छी खासी मिकदार में दूध पीने लगा था, लेकिन वो गायें और भी बहुत ज्यादा मिकदार में दूध देने लगी थी और इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया था, क्योंकि अहमद जितना दूध पीता वो गायें उससे भी ज्यादा दूध देती। उनके दूध की मिकदार बढ़ती जा रही थी। हालांकि हम तो उन्हें मामूल की खुराक ही डाल रहे थे। जितना वो पहले खाती थी अब भी उतना ही खाती थी और जानवर भी उतने ही थे। फिर दूध की मिकदार हर रोज बढ़ती जा रही थी। मैंने इस बात का जिक्र जब अपने शोहर से किया तो वो बेइख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहने लगे कि ये सब अल्लाह का करम है, उसने हमें एक बच्चे का वसीला बनाया और अब उसने हमारे रिस्क में इजाफा कर दिया। तुम क्या समझती हो कि अल्लाह ने ऐसे ही गायों का दूध बढ़ा दिया? नहीं, अल्लाह ने कहा है कि मेरे रास्ते में अगर तुम 1 गुना खर्च करते हो तो मैं तुम्हें वापस 10 गुना दूंगा। और देख लो, हमें तो फौरन उसका बदला मिल रहा है। इसलिए तुम अहमद के ऊपर खर्च करने में कभी कंजूसी मत करना और ना ही किसी बात का वहम करना। जो चाहे जितना चाहिए उसके ऊपर खर्च करना और उसका ख्याल रखना। मुझे अल्लाह के घर से इस बात की उम्मीद है कि वो हमें बहुत नवाजेगा। मेरे शोहर ने इस अज़्म का इजहार किया तो बेख्तियार में अहमद को देखे गई। अहमद एक ऐसा बच्चा था जिसके अंदर मौजूदाती तौर पर कुछ ऐसी ताकतें थी, कुछ अनजानी कुव्वतें जो महसूस तो होती थी लेकिन दिखाई नहीं देती थी। अभी भी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अहमद हमारी सारी बातें बहुत गौर से सुन और समझ रहा है। मैं यकटक उसे देख रही थी कि उसने एकदम से अपनी आंखें घुमा कर मेरी आंखों में डालकर देखा। मुझे वो आंखें एकदम किसी बड़े की आंखें मालूम हो रही थी, जैसे कोई समझदार इंसान हो। वो आंख अहमद की हरगिज़ नहीं थी। उनका एहसास किसी बड़े आदमी के एहसास जैसा था। अहमद उस घर में रह रहा था। उसे हमारे पास आए हुए 1 महीना हो गया था और उस 1 महीने में गायों का दूध बढ़कर अच्छी खासी डबल मिकदार हो गई थी। अब मेरे शोहर ने एक फैसला किया था। उनका कहना था कि अगर अल्लाह ने दूध बढ़ाकर डबल कर दिया है तो हमें हकदारों को उसका हक देना चाहिए। इसलिए रोजाना गांव के एक घर में मुफ्त दूध जाता, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता और अगले दिन किसी दूसरे घर में जाता। ये रूटीन मेरे शोहर ने बनाई थी और मैं उस मामले में उनसे बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी किसी का हक नहीं रखते थे। यही वजह थी कि मेरी उनके साथ अच्छी गुजर रही थी, वरना मेरी सास के रवैये की वजह से शायद हम 4 दिन भी साथ न रहते। मैंने महसूस किया था कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर में खुशहाली आती जा रही थी और काफी बरकत पड़ चुकी थी। अहमद हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ। मेरे दिल में एक इत्मीनान भरता जा रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे खौफ का एहसास होने लगा और मैं एकदम से फिर से बेचैन और खौफजदा हो गई थी। आज अहमद को जब नहलाकर मैं कमरे में लाई तो उसकी कमर के ऊपर मुझे एक अजीब सा निशान महसूस हुआ। ये निशान मैंने कभी नहीं देखा था, आज पहली बार उसे देख रही थी। वो एक मोहर की तरह लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ लिखा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं गया, या शायद वो किसी और जुबान में लिखा था। लेकिन अहमद की कमर पर ये निशान क्या कर रहा था? मुझे बेचैनी लग गई और जब शाम को मेरे शोहर घर आए तो मैंने उन्हें वो निशान दिखाते हुए इसके बारे में पूछा तो वो भी दंग रह गए। उन्हें भी इस निशान की कोई खबर नहीं थी। उनका कहना था कि वो इसके बारे में मालूम करेंगे फिर बताएंगे, लेकिन मैं एक अजीब से मामले में फंस चुकी थी। मेरा जहन बार बार उस निशान पर जाता और मैं बड़े गौर से अहमद को देखती। न जाने क्यों मुझे अहमद पर कुछ और गुमान हो रहा था और मेरा यूं देखना अहमद को भी महसूस हो गया। वो भी मेरे देखने पर जब पलट कर देखता तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ उठती। उसकी आंखों में एक अजीब सर तासुर था। लगता ही नहीं था कि वो किसी कमजोर छोटे बच्चे की आंखें हैं। हैरत की बात ये थी कि अपने गांव में उसके अलावा इर्द गिर्द के जितने भी गांव थे, हमने अहमद की गुमशुदगी के बारे में पता किया था और उसके माँ बाप को ढूंढना चाहा तो कहीं से भी कोई भी अहमद का दावेदार बनकर सामने नहीं आया था। बहुत देर हम कोशिश करते रहे थे,
لیکن کسی نے بھی آ کر اس بات کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ احمد ان کی اولاد ہے۔ اس بات نے میرا یقین پکا کر دیا تھا کہ احمد کو اللہ نے خاص میرے لیے بھیجا ہے اور اب یہ میری ہی ذمہ داری ہے۔ دن بدن احمد کی کمر پر موجود وہ مہر کا نشان پکا ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ پہلے سے کافی گہرا ہو گیا۔ میں جتنا اسے صاف کرنے کی کوشش کرتی یا اسے دھونے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ نشان کس بات کا ہے، کس چیز کا ہے۔ یہی بات احمد کے ساتھ کھیلتے ہوئے باتوں میں میں نے اسے کہا، احمد، آپ کی کمر پر نشان ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کہاں سے آیا، لیکن اگر یہ ماما کی غلطی ہے تو انہیں معاف کر دینا۔ میں نے پیار سے احمد کے ساتھ باتیں کرنے والے انداز میں جب احمد سے یہ کہا، آگے سے احمد کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا 2-3 ماہ کا بچہ اس طرح بول سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں ماما، آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو ایک مہر ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تاہم خود پر قابو پا کر میں نے اس سے پوچھا، احمد، تم بول سکتے ہو؟ کیا واقعی تم باتیں کر سکتے ہو؟ میں نے احمد سے پوچھا تو وہ سر ہلا کر جواب دینے لگا، ہاں جی، میں واقعی بول سکتا ہوں اور بات بھی کر سکتا ہوں۔ وہ مہر کا جو نشان ہے وہ دراصل کچھ اور نہیں ہے، بلکہ جنات کے سردار قبیلے کے افراد کی کمر پر اس طرح کی مہر ہوتی ہے۔ میں بھی چونکہ جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک جن زادہ ہوں تو وہ مہر میری کمر پر بھی موجود ہے۔ احمد کے اس طرح کہنے پر میں سناٹے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد ایک جنات کا بچہ ہے اور اس دنیا میں اگر وہ موجود ہے تو کسی وجہ سے ہی ہے۔ اور یہی بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ کہنے لگا، میں یہاں پر صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ آپ اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں، اسی لیے میں نے یہاں آنے کی حامی بھری تھی، اور باقی سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے۔ احمد نے بڑی آہستہ آواز میں میرے سوالوں کا جواب دیا، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد بول سکتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چند مہینوں کا بچہ یوں باتیں کرے گا اور اپنی طرف سے ہر وضاحت پیش کرے گا۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور گھبرا گئی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں نے خود احمد سے باتیں کی تھی اور اسے اپنے بارے میں سب کچھ خود اس نے مجھے بتایا تھا، لیکن میں اسے خواب ہی سمجھ رہی تھی، ایک ایسا خواب جس نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں یہ ساری صورتحال بتائی تو وہ خود منہ کھولے حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، اور جب میں نے آہستہ آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا تو انہیں اس بات کا یقین آیا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ سب سچ ہے۔ احمد میں واقعی کچھ ایسی طاقتیں ہیں اور اسی طرح کی خاص قوتیں تھیں جو اسے سب سے الگ کرتی تھی۔ وہ جنات کا بچہ تھا اور یہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی۔ اب جب ہمیں یہ بات معلوم پڑ گئی تو ہم دونوں کی جان پر بن گئی۔ میں گھبرائی سے رہنے لگی۔ یوں میرے شوہر نے کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں کسی عامل سے بات کرتا ہوں، لیکن تب تک تم احمد کا خیال رکھو۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں جب احمد کو دیکھتی تو وہ باتیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگتی۔ آج بھی میں اپنے کام میں مصروف تھی جب احمد رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ اسے شاید بھوک لگی تھی کیونکہ صبح سے میں نے اسے دودھ نہیں پلایا تھا۔ اب جب میری ساس نے بچے کا اس طرح رونا سنا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تم کیسی ماں ہو، بچہ کب سے رو رہا ہے اور تم نے ایک بار بھی اسے اٹھ کر نہیں دیکھا، فوراً اس کے لیے دودھ لے کر آؤ۔ نہ جانے اتنی لاپرواہ کیوں بنی ہوئی ہو۔ میری ساس نے آج بہت دن بعد مجھے لتاڑا، لیکن میرا اس وقت احمد کے پاس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، آپ اسے دودھ پلا دیں، میں ابھی مصروف ہوں۔ میری ساس نے میرے رویے کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ پہلے تو میں احمد کی ذرا سی آواز سن کر اٹھ کر بھاگ سے جاتی، اور اب جبکہ وہ رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہا تھا، میں اپنی ساس سے کہہ رہی تھی کہ آپ جائیں اور جا کر اسے دودھ پلائیں۔ یہ بات ان کے لیے بہت حیرت کی بات تھی، تاہم انہوں نے زیادہ بحث نہیں کی اور اٹھ کر احمد کو دودھ پلا دیا، جسے پی کر وہ سو گیا۔ لیکن اس دن ایک عجیب بات ہوئی، گایوں نے دودھ نہیں دیا۔ آج جب میں گایوں کا دودھ نکالنے پہنچی تو ایک بھی گائے نے دودھ نہیں دیا۔ میں نے بہت کوشش کی، حالانکہ ان کے تھن بھی بھرے ہوئے تھے، لیکن کسی بھی گائے نے دودھ نہیں دیا۔ میں خالی بالٹی لیے کافی دیر تک بیٹھی رہی۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ احمد نے یوں بدلہ لیا تھا
मैंने अहमद को दूध नहीं पिलाया और उसने गायों का दूध देना ही बंद कर दिया। मैं सही मायनों में परेशान हो चुकी थी। मेरी सास ने जब ये सूरत हाल देखी तो वो भी सर पकड़ कर बैठ गई और कहने लगी, आखिर गायें दूध क्यों नहीं दे रही? मैंने बेबसी से उनके चेहरे की तरफ देखा। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू थे। समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह उनका दूध निकालूं। गायें दूध से भरी हुई थी और तड़प रही थी, लेकिन उनका दूध नहीं आ रहा था। मैं काफी देर बैठी रही। जब और कुछ नहीं सूझा तो अहमद के पास चली गई और उसे अपने हाथों में उठाकर मोहब्बत से अपने सीने से लगाया, जैसे पहले लगाया करती थी। अहमद, मुझे माफ कर दो बेटा। शायद मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मैं समझ नहीं सकी कि तुम मेरे लिए खुशबख्ती हो। मैंने तुम्हें अपने लिए तकलीफ समझा और तुमसे नाराज हो गई। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। मैंने मोहब्बत से जब अहमद को मुखातिब करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। आगे से मुझसे कहने लगा, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पर आया था, और आप भी मुझसे नाराज हो जाए तो मेरा यहाँ रहने का क्या जवाज बनता है? अहमद ने अपनी जुबान में जब ये कहा तो खौफजदा होने के बावजूद मैं फीका सा मुस्कुरा दी और उसे कहने लगी, मुझे अब समझ आ गई है। आइंदा मैं तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक नहीं करूंगी। मुझे माफ कर देना। मैंने मोहब्बत से कहकर उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर उसे वापस बिस्तर पर लिटाकर जब गायों का दूध निकालने आई तो बड़े आराम से दूध आने लग गया। मैंने गहरा इत्मीनान भरा सांस खारिज किया। मेरी सास ने जब आकर देखा तो वो भी हैरान रह गई और कहने लगी, अरे अभी तो गायों का दूध नहीं आ रहा था और अब अचानक इतना दूध आने लग गया। मेरी सास की भी हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। यूं तो उन्हें अभी तक अहमद के बारे में नहीं पता था कि वो कौन है, उसकी हकीकत क्या है, और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता हो, क्योंकि इस तरह वो खौफजदा होकर उसे घर से बाहर भी निकाल सकती या फिर कहीं भेजने का भी कह सकती थी। मैं अब समझ चुकी थी कि अहमद हमारे घर के लिए एक लाजिम व मलजूम हैसियत इख्तियार कर चुका है। जब तक वो खुद यहाँ से ना जाए वो नहीं जा सकता और मुझे उसके साथ पहले की तरह एक माँ बनकर ही रहना होगा। इसीलिए मैंने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं आने दी। अहमद अब 2 साल का हो रहा था। उसकी ताकतें खुलकर सामने आ रही थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बच्चा था और अपनी उम्र से बड़ा लगता। जो कोई भी उसे देखता हैरान रह जाता और उसे प्यार किए बिना नहीं रहता। मैं खुद भी अहमद की नज़र उतारती रहती, क्योंकि मेरी सास की तहकीक थी कि बच्चे को इस तरह नज़र लग जाती है, आते जाते इसकी नज़र उतारती रहा करो। मैं भी जानती थी कि अहमद जितना प्यारा बच्चा है उसको वाकई जल्द किसी की नज़र लग सकती है। हमारे घर में काफ़ी खुशहाली आ चुकी थी। मवेशियों की तादाद में भी इजाफा हो गया और उसके अलावा हमारी ज़मीनों में भी काफ़ी इजाफा हुआ था। मेरे शोहर का हाथ भी खुल गया था। अब उन्होंने घर भी पक्का करवा दिया। हमारा घर बहुत मॉडर्न और जदीद लुक देने लगा। यही वजह थी कि हर कोई हमारी किस्मत पर रश करता। खुद मेरी सास का रवैया भी तब्दील हो गया था। वो मुझे पलटकर ताने नहीं देती थी, बल्कि हमेशा मेरी तारीफ करती और अक्सर मेरे पास आ जाती, इधर उधर की बातें करती। उनका भी यही मानना था कि अहमद के आने के बाद हमारी किस्मत की काया पलटी, और इसमें कोई शक भी नहीं था। मेरे पास सब कुछ था, हर चीज़ की फरावानी थी, लेकिन अभी भी मुझे कहीं ना कहीं इस बात की कमी का एहसास होता कि अगर मेरी अपनी औलाद भी हो जाए तो क्या हो। यूँ तो अहमद भी अब बड़ा हो चुका था, समझदार था, इसीलिए कभी ये कमी दिल में सर उठाती तो मैं बेख्तियार अल्लाह से शिकवा करती। लेकिन फिर जब मुझे उसकी नेमतों का ख्याल आता तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लेती। और उन दिनों में जैसे एक मौजज़ा भी हो गया था। अहमद जब 2.5 साल का होने वाला था तो मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शादी के तकरीबन 5 बरस के बाद ये मौजज़ा होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं तो रो रो कर हलकान हो जा रही थी। मेरी सास और शोहर बहुत खुश थे। वो खुद भी उस मौजज़े पर अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे थे। मेरे लिए ये वक्त बहुत नाजुक था। मैंने अहमद का ख्याल पहले से भी ज़्यादा रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसके ख्याल में कोई कमी आए। मैं उससे पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत देना चाहती थी। ये सब उसी की बदौलत ही तो मुमकिन हुआ था। इसीलिए मैंने अहमद का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मेरे ये दिन बड़ी तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। एक एक लम्हा मुझे अपने बच्चे के करीब लेकर जा रहा था। अहमद भी इस खबर से बहुत खुश था। वो अक्सर मुझे पूछता, मामा
आप खुश हैं? और मैं फौरन हाँ में सर हिला देती। जिंदगी अब मुकम्मल होने जा रही थी। सब कुछ ठीक हो गया था। घर बार मवेशी हर चीज मुकम्मल हो गई थी और अब औलाद भी मिलने जा रही थी। यही वजह थी कि मैं उन दिनों बहुत खुश थी। और फिर ये 9 महीने का वक्त मैंने फूंक फूंक कर गुजारा था। आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारे बेटे को जन्म दिया। मेरे शौहर ने उसका नाम अली अहमद रखा। अहमद अपने भाई को सामने देखकर बहुत खुश था और मेरे चेहरे पर भी ममता की रोशनी थी। मैंने बेइख्तियार अहमद का शुक्रिया अदा किया और कहा, अहमद, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे नसीब की वजह से है, तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकतों की वजह से है जो तुमने हमें इतना नवाज दिया, हमारे मवेशियों में इजाफा कर दिया, हमारे घर में खुशहाली ले आए, हमारी हर चीज में बरकत पड़ चुकी है और अब मुझे औलाद भी नसीब हो गई है। तुम्हारा शुक्रिया अहमद। मैंने बेइख्तियार उसे अपने साथ लगाते हुए उसका शुक्रिया अदा किया तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आपकी जिंदगी में मेरे आने का मकसद भी यही था। मैं इसी वजह से तो आपकी जिंदगी में आया था कि आपको हर उस चीज से नवाज सकूं जिससे कभी आप महरूम हो। आज मेरा ये मकसद पूरा हो गया है। अहमद ने ये कहा तो मैं मुस्कुराती नजरों से उसे देखे गई। फिर कुछ देर बाद वो कहने लगा, मैं वापस चला जाऊंगा क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया है। मैं अब अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। वहां पर मेरे अपने मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे वापस लौटना है। अहमद ने जब ये कहा तो मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। मुझे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि वापस जाने की वो बात कर रहा है। मैं बेइख्तियार उसे कह उठी, अहमद, नहीं, तुम वापस क्यों जाओगे? तुम तो मेरे घर की रौनक हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने मोहब्बत से अहमद को अपने साथ लगाते हुए कहा। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। अहमद मेरी पहली औलाद था। जिस तरह उसने मुझे दुनिया जहान की खुशियां नसीब की थी, मैं ये कभी फरामोश नहीं कर सकती थी और उससे एक लम्हे की जुदाई भी मुझे गवारा नहीं थी। यही वजह थी कि मैंने उसे जाने से साफ साफ मना कर दिया। अली तो मेरी जिंदगी में आ चुका था और मैं उसके साथ भी मसरूफ हो गई थी, लेकिन अहमद को मैं भुला नहीं सकती थी और ना ही उसे वापस जाने दे सकती थी। इसीलिए मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। अहमद फीकी सी हंसी हंस दिया और कहने लगा, मेरा जाना नागुज़ीर है, मुझे जाना ही होगा। मैं जितनी देर यहाँ पर रह सकता था रह लिया, अब वापसी जरूरी है। अहमद ने बड़ी संजीदगी से कहा। फिर मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। मैंने अपने शौहर से जब इस सिलसिले में बात की तो वो खुद भी दंग रह गए। कहने लगे, नहीं नहीं, अहमद हमारे घर से कहीं नहीं जाएगा। वो हमारी पहली औलाद है। हमने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है और समझा है, इसीलिए वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। मेरे शौहर भी जैसे एकदम तड़प उठे। यही वजह थी कि वो खुद भी परेशान हो गए। लेकिन अहमद का कहना था कि अब उसका यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। वो जिस मकसद से आया था वो मुकम्मल हो गया है। उसका कहना था कि अगर हम उसके साथ अच्छा सलूक ना करते तो कभी यहाँ पर ना आता और ना ही हमारी जिंदगी में शामिल होता। लेकिन हमारे हुस्ने सलूक की वजह से ही वो हमारे घर पर रहने पर रजामंद हो गया और अब आज 2.5-3 साल बाद वो सिर्फ इसलिए वापस जाना चाहता है कि उसने इस घर की बेहतरी के लिए जो कुछ जरूरी था वो कर दिया था। अहमद की बातें हमारे लिए बहुत हैरान कुन थी, लेकिन ये सच था कि अहमद ने जो कुछ हमारे लिए किया था वो कोई भी नहीं करता और इस सिलसिले में हम अहमद के मशकूर थे। लेकिन अब जबकि अहमद यहाँ से जाना चाहता था, मैं किसी भी सूरत उसे जाने नहीं दे रही थी। घर की उस कश्मकश को मेरी सास ने भी महसूस कर लिया तो वो भी पूछने लगी, आखिर क्या हुआ है? ये अहमद कहाँ जाने की जिद कर रहा है और इतना सा बच्चा अकेला कहाँ जाएगा? मेरी सास ने हैरत से जब ये पूछा तो मैंने उन्हें अहमद के मुताल्लिक सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो बेहद हैरान हुई क्योंकि उन्हें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अरे बहू, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुमने आखिर मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने अपनी सास से कहा कि मेरे शौहर ने इस बात से मना कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि आप खौफजदा हों और इस बात को बुनियाद बनाकर अहमद को इस घर से निकाल दें। यही वजह थी कि हमने आपको कुछ नहीं बताया। मेरी सास ये सुनकर खामोश हो गई। ताहम वो कहने लगी, अगर अहमद वापस जाना चाहता है तो उसे जाने दिया जाए क्योंकि यही उसके लिए और हमारे लिए बेहतर है। मेरी सास के इस फैसले पर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, अम्मा,
آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ احمد میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے. میں ابھی اس طرح سے یہاں سے نہیں جانے دے سکتی. میں کیسے اس کے بغیر رہوں گی؟ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے کہا تو وہ کہنے لگی, بیٹا اب تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا. تمہیں اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہوگا, کیونکہ تمہاری اپنی بھی اب ایک اولاد ہے. اور شاید احمد اسی وجہ سے واپس جا رہا ہے کہ اس نے تمہیں ہر چیز سے نواز دیا ہے. اس نے تمہاری زندگی کو بدل دیا ہے. اب اس کا جانا ہی بہتر ہے. میری ساس نے بڑی سمجھداری سے کہا تو میں انہیں دیکھتی رہ گئی. جب وہ بھی رضامند تھی اور احمد بھی واپس جانا چاہتا تھا, پھر میرا اسے روکنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. میں نے بڑے دکھی دل سے اسے جانے کی اجازت دی اور یوں احمد ہماری زندگی سے چلا گیا. جس دن وہ واپس گیا تھا اس دن میرا رو رو کر برا حال تھا. خود احمد بھی اپنے اوپر ضبط کر کے برداشت کر رہا تھا. اس کا اپنا بھی تکلیف کے مارے برا حال تھا, لیکن مجھ سے تو یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا. احمد اس گھر سے جائے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, لیکن اب وہ جا رہا تھا اور یہ بات مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی. احمد کے جانے کے بعد کتنے ہی دن میں بہت اداس رہی. علی کو تو میری توجہ کی ضرورت تھی. وہ بھی چند دن کا تھا, اسی لیے میں اپنی توجہ اس کی طرف کر لیتی, لیکن پھر بھی اس کی طرف جب بھی متوجہ ہوتی وہ مجھے احمد یاد آتا. اس کی باتیں, اس کی حرکتیں, اس کی شرارت, مسکراہٹ, سب کچھ مجھے یاد آتا تو میں رونے لگتی. ان دنوں میں میری ساس اور میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا. انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا, کیونکہ انہیں بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ میں احمد کے جانے کی وجہ سے اندر سے کتنی ٹوٹ گئی ہوں. یہی وجہ تھی کہ میری ساس حتی الامکان میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتی. لیکن مجھے بات بات پر احمد یاد آتا. اس کے کپڑے اور چیزیں نکال کر میں اسے دیکھنے لگتی, پیار کرنے لگتی. وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو سکون آ جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ اب احمد کے جانے کے 6 مہینوں بعد مجھے کافی سکون آ گیا تھا. احمد کی یاد تو آتی تھی, لیکن اب اس یاد میں اس کی شرارتیں, اس کی باتیں شامل ہوتی. میں اسے یاد کر کے روتی نہیں تھی, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگا اچھی حالت میں ہوگا اور خوش ہوگا. علی کی شرارتیں مجھے اپنی طرف متوجہ کیے رکھتی, اور جس طرح احمد کرتا تھا علی بھی ویسی حرکتیں کرتا. اور میں نے محسوس کیا تھا کہ احمد کی بہت ساری چیزیں علی میں آ گئی تھی. احمد کی طرح علی بھی کچھ ایسی غیر معمولی چیزوں کا مالک تھا جو عام بچے نہیں ہوتے. علی نے دانت بہت جلدی نکالے اور 6 ماہ کی عمر میں چلنے لگ گیا تھا. علی کے اندر سمجھداری تھی. وہ غور سے دیکھ کر چیزوں کا مشاہدہ کرنے لگتا. وہ اس طرح دیکھتا جیسے کوئی بڑا آدمی دیکھتا ہے. مجھے اکثر اس پر احمد کا ایک گمان ہوتا, لیکن نہیں, یہ علی تھا. لیکن علی کے اندر احمد کی عادات کا آ جانا اور اس کی طاقتوں کا ہونا ایک حیرت انگیز بات تھی. تاہم میں خوش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے احمد یہاں پر موجود ہے. اور اب جب علی 1 سال کا ہو گیا, آج گھر میں اس کی سالگرہ کی تقریب تھی کہ سالگرہ کی تقریب میں مجھے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ملا. آج احمد اپنے بھائی کی سالگرہ کی تقریب میں شامل ہوا تھا اور احمد کو دیکھ کر میں بے اختیار بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی. اور جب میں نے اس سے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ اب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہیں پر ہوں, آپ علی کا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے میں دوبارہ کبھی نہ آؤں, لیکن اب میرا بھی بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ملوں اور دیکھوں کہ آپ سب میرے بغیر کیسی زندگی گزار رہے ہیں. احمد نے سمجھداری سے کہا تو میں نے اسے بتایا کہ ہم تمہیں پل پل یاد کرتے ہیں. تمہاری شرارتیں اور باتیں گھر میں دہرائی جاتی ہے. احمد نے مجھے ایک تحفہ دیا جو علی کے لیے تھا اور وہاں سے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد جب میں نے وہ تحفہ کھول کر دیکھا تو وہ ایک قیمتی پتھر تھا جس میں سے 7 روشنیاں نکل رہی تھی.